हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू ड्रीम ट्यूटोरियल। आज आसतु आम सब बुली जावा मनोज दास का घर।
ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ତିନୋଟି ପିଢ଼ିର ଇତିହାସ। ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିଛି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି କିପରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଥିଲେ। এই ସଂଖ୍ୟାରିକା ଆମର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମନ୍ମଥ ଓ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମନୋଜ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନନ୍ୟ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଓ ସମ୍ମାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଆଜି ବେଶ କୃତାର୍ଥ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବଢୁଥିବା ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ଥିଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଁ ଥିଲା ମଣ୍ଟୁ। ପିଲାଦିନୁ ମଣ୍ଟୁ ଥିଲେ ଚପଳ, ଚଞ୍ଚଳ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ବେଶ ଆଗୁଆ। ପାଠପଢାକୁ ଭୁଲି ସେ ଖେଳିବା ବୁଲିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ହାରମୋନିୟମ ଓ ବଂଶୀ ବାଦନ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ। ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ, ବିତର୍କ ଓ ଶିକ୍ଷକତାରେ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରି ପରିଶେଷରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏକ ଅଭିଜାତ ପରିବାରରେ ଆଦର୍ଶ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦରଣୀୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିପାରିଥିବା ମନୋଜ ତାଙ୍କ କିଶୋର ନୟନରେ ଘରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଡକାୟତି ହେବାର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ପୁଣି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ବିଭୀଷିକାର ବିକଳ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ କେମିତି ସେହି ଦୁର୍ଗତ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। In 1942, there was a severe cyclone which destroyed the crop. 1942. And a famine followed. To cut the story short, epidemics followed. Though I was born myself in an affluent house, feudal house, but I could see before my eyes my familiar faces disappearing, hundreds of them dying. My house was raided twice by bandits. ये सही मनोज जे तारुण्य जड़े उदित विप्लवी नेता होई कारावारण करथिले एवं इंडोनेशियार अदूर एक निकांचन स्थान रे एक आसन हत्या मोहर निजर आत्मरक्षा करि पारिथिले। It is because my zeal is sustained that man has a future, I write. ये सही लेखक जे लेखिबा एक विशेष कार्यकलाप बोली केबे भाबी नथिले। ताको पई ताहा थिला कथा कहिबा, गपिबा, गुणगुणैबा भଳି अति सहज कार्य। I started writing at the age of, I do not know. Writing came to me like not an extracurricular activity, but just something that I'm singing, whistling, working fast. Like that also I started writing. I was not conscious that writing is an extra faculty. ये सही प्रसिद्ध भारतीय द्विभाषी लेखक जे उभय ओडिया और इंग्राजी भाषा रे लेखिबा सहित समान मौलिकता बजाय रखुथिले। ओडिया साहित्य रे से होचंदी एकमात्र लेखक जे बाइलिंगुअल दुईटी भाषा रे उत्तम भाव रे सार्थक शिल्पी होई परिचंती। भारतीय साहित्य रे मध्य विरल एभली बाइलिंगुअल राइटर विरल। ताको कहिबा अनुसार से अनुवाद करती नाही किंतु मु आउ थरे लिखि थाए बोली कहंती। He told me, I do not translate the story into English. If this inspiration continues, I somehow write in both the languages. Otherwise, I don't bother about whether the story is written in English or in Oriya. If the inspiration does not last long, I forget all about it. But I don't translate the story into Oriya or into English. छात्रावस्थारे से दिगंत नामरे एक पत्रिकार उभय संपादक और प्रकाशक थिले जहाँ सेतेबेले पाठकीय आदृति लाभ करिथिला
ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ମନୋଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ବା ଚନ୍ଦାମାମାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। 13ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଥିଲା ସେ ସମୟର ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା, ଯାହା ଘରେ ଘରେ ଥିଲା ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ। Chandamama, actually, when we started, the circulation was about 10 to 12,000 copies when we revived it. But after Manojda taking over, it shot up to 60,000 copies. It created history as far as Chandamama is concerned. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚନ୍ଦାମାମା ପ୍ରକାଶନ ତରଫରୁ ଦି ହେରିଟେଜ ନାମରେ ଏକ ଅଭିନବ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ମନୋଜ ହେଲେ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରିକା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହିତ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। From there, of course, we went on to work on a magazine called Heritage and Vijaya. So our literary journey went on endlessly along with our association with each other. ଇଏ ସେହି ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ହେତୁ ଖୋଜିବା। ତାଙ୍କର ସେହି ସନ୍ଧାନୀ ମନ ଏକଦା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅବଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦର୍ଶନରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ବିଶେଷ ମୋଡ଼। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସସ୍ତ୍ରୀକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବୋଧ ଶିଶୁର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବେ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରିୟତମ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଭାବ, ସାହିତ୍ୟ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ତା ଉପରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖକର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଫକୀରମୋହନ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବା ସେଇଟା ସମାଜର ନେଇକି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେୟା ହିଁ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜଣେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ବହୁବିଧ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। ସେ ସବୁକୁ ପଢିଥିବା ଜଣେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। କଟକରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ନିତାଇ ପାଲିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ସଂଳାପ ଓ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ଦାସ କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଧୂମ୍ରାବ ଦିଗନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଗୋଧୂଳିର ବାଘ, ଆବୁ ପୁରୁଷ, ତନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ପ୍ରହରୀ, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶତି, ଅମୃତ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିପୁଳ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗପ ଓ କାହାଣୀ ପାଠକର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଆଲୋକିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତଃ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଛି। ଭୂମିରୁ ଭୂମା ହେଉଛି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ସେ ଭୂମିରୁ ତୋଳି ଭୂମାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ପାଠକକୁ। ଏମିତି କିଛି ମନଛୁଆ ଅପାସରା ଗଳ୍ପ ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି ସିନେମାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅପୂର୍ବ କିଶୋର ବୀର ଏବଂ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଭିତରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ବସନ୍ତ ଚିଠି ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମୋ ମା ମତେ ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚିଠି ଦେଲୁ। 1973 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମନୋଜ ଦାସ